Hello dear students, welcome to the class again. So in the previous video on previous session, I have discussed about the part 1 of the drama Sunny Morning, where I have told about the two characters, that is about Donna Laura, who was 70 years old, and her servant Petra. So last class I told how in what mode Laura enters the park, and Laura was so happy because she got her seat, and Petra, who was her servant, and was very much impatient because the Petra wanted to meet the guard, and Laura allows the permission to a Petra to meet the guard, and there in the scene Petra exits, and Laura, who was sitting on the bench feeding the pigeons, Laura with pleased expressions feeding the pigeons there. So this is what we have seen in the previous video. Laura was calling the pigeons, and she was throwing the bread pieces on the floor. The pigeons were feeding on that. So this is I discussed and we all know about in the last class. So today in this class, students, in the last class, due to some technical problem, the video was ended. I'll proceed with this line where I stopped in the last class, that is here in this line. That one takes his piece and flies up to that branch alone. He is a philosopher, but where do they all come from? It seems as if the news had spread. Ha! Ha ha! Don't quarrel, there is enough for all. I'll bring more tomorrow. So here Laura, who was calling the birds, Laura who was identifying the birds there, identifying the pigeons and calling the birds to feed on the bread pieces. So at the last one, a little pigeon, the little pigeon who was so courageous, so Laura was calling that pigeon, and she has given a name as a philosopher. Look here. That one takes his place and flies up to that branch alone. He is a philosopher. ಆ ಸಣ್ಣ ಪಿಜನನ್ನು ಆಕಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಆಕಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹಾರಿ ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತೆ ಮರದ ಮೇಲೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಜನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಜನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್. As a philosopher, the pigeon, that little pigeon, sits separately on that tree. But where do they all come from? So Laura questions himself. Yellin bartav ivella? Where the pigeons come from? They know the right time when the Laura comes. Yavag bartala? Yavag bartala ante a pigeons sariyagi gottide. So it seems as if the news had spread. So Laura thought that there might be some channel which spreads the news about the Laura coming and giving of the or throwing of the bread pieces. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇರಬೇಕೇನೋ ನ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿಜನ್ಸ್ who spreads the news about the food there, about the bread pieces there, about the lady coming there and feeding the pigeons. Ha, don't quarrel. Laura ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪಿಜನ್ಸಿಗೆ, ha, don't quarrel, ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ್ರಿ, don't quarrel. There is enough for all. I'll bring tomorrow. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಳೆ ನಾ ತರ್ತೀನಿ. Now adjust with you. Don't quarrel for this. I'll bring some more breadcrumbs tomorrow. So this Laura tells to that pigeons and asks the pigeon not to quarrel. So here in the next scene, what happens in the next here in this dialogue, Gonzalo enters. See, Gonzalo, before entering, there is an introduction here. Gonzalo's introduction is given here. Enter Don Gonzalo and Juanito. See, word Juanito, the spelling is written as Juanito, but the pronunciation you need to pronounce as Juanito. So enter Don Gonzalo and Juanito from the left. See, Don Gonzalo is an old gentleman of 70, gouty and impatient. He leans upon Juanito's arms and drags his feet somewhat as he walks.
See, the entry of Gonzalo is told here. Gonzalo also enters with the help of a servant as Laura enters with the help of a servant. Laura ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರ್ತಾಳೋ ಪಾರ್ಕಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೊಂಜಾಲು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸೇವಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾನಿಟೋ. ಸಿ, ಲಾರಾ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಗೊಂಜಾಲು ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. Don Gonzalo is an old gentleman. So Gonzalo is also a gentleman and his age is also 70 years like Laura. But gouty and impatient. See, Laura was refined in appearance but not like Laura. Gonzalo was gouty. Laura hanga refined appearance ಚಂದಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಗೊಂಜಾಲೋ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ Gonzalo was gouty and impatient. See, the word gouty means here, gouty means a person having a pain in the joints, an inflammation or a pain in a joint. anta ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ gouty ಅಂತಾರೆ. See, Gonzalo was gouty and impatient. See, Gonzalo was impatient. ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಆತುರ. ಯಾಕೆ? Why Gonzalo was impatient ಅಂದರೆ Gonzalo was looking for the bench of his own and impatient. ಕಾತರ ತಡಿತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್, there will be a rush there. He leans upon Juanito's arm. So immediately when Gonzalo enters, he did not get the seat like Laura. So he was impatient and gouty because of joint pain. It means arthritis. Because of the joint pain, Gonzalo can't walk properly. So with the help of a servant, he leans upon Juanito's arm. ಸೊ ಸರ್ವೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ವೆಂಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ವೆಂಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವ ಹಿಯರ್ ಆ ಒಂದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಸೇವಕನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಅವ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. See, he leans upon the Juanito's arm and drags his feet somewhat as he walks. Drags his feet ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಎಳಿತಾನೆ ರೀ. ಅವ ಕಾಲು ಎಳ್ಕೋತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ Gonzalo can't walk properly. See, the first dialogue of Gonzalo you can see here. Gonzalo, idling their time away, they should be saying mass. Idling their time away, they should be saying mass. Here the word idling means wasting of a time. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಅವನಿಗೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೀಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಈ ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅವನು ಇವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಟೈಮ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೈತದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ. ಏನಂತಾನೆ, ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದರ್ ಟೈಮ್, ದೇ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದರ್ ಟೈಮ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಕೂತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಮಾಸ್ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದರ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈ Gonzalo is complaining like this ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ he did not get the seat immediately as Laura got it. ಅದಕ್ಕೆ what the servant replies, what the servant tells here, look here, Juanito, you can sit here, sir, Senor, there is only a lady. So Donna Laura turns her head and listens. So Juanito ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, Juanito ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಿ, you can sit here, sir. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಿ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀರಿ, ವೈ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೆಂಚ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುದುಕಿದಾಳ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲೇಡಿ. ಯಾವ ಲೇಡಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾರಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ Juanito ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾತು Gonzalo ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾರಾ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಆಕಿನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ರಿ ಆ ಮಾತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾರಾ ಟರ್ನ್ಸ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ಸ್. ಸೊ Gonzalo ಡಿಡ್ ನಾಟ್ accept that. Gonzalo did not accept sitting beside Laura easily. Gonzalo needs his own bench. So Gonzalo tells that. What Gonzalo tells? Look here. I want Juanito. I want a bench to myself. See, Gonzalo is not ready to sit with that lady. He needs his own bench. ಅವನಿಗೆ Gonzalo ಏನಂತ, ನಂದಾದ ಬೆಂಚ್ ಬೇಕು. I need separate bench of mine. I can't sit there. I won't do that.
ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾನಿಟೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನನ್, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನನ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ನಂದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೆಂಚ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 priests ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಚ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 priests. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ Gonzalo is also a regular visitor and he also kept his bench of his own. So daily he will be sitting on his own bench. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರೀ, ದಿನ ಅವ್ನಿಗೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಅದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದಾರ, ಅವ್ನ ಬೆಂಚ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ 3 priests were sitting. So Juanito tells, you can't sit there sir, you can't get your own bench because 3 priests have occupied there. 3 priests sitting there. So 1 mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ. So who were sitting in the bench of Gonzalo, who occupied the bench of Gonzalo? So you can answer 3 priests. ಯಾರು 3 priests. So Don Gonzalo ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ. Rout them out, have they gone? You send them out. Gonzalo tells to Juanito, ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. So immediately again Gonzalo questions or ask Juanito, have they gone? Immediately ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿದ್ರೇನೋ ನೋಡು, have they gone? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ Juanito tells here, no indeed they are talking. ಹೋಗ್ಲಿಲ್ರಿ ಸರ್, ಇನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. No indeed they are talking, still the priests were sitting there. You can't get the seat sir because they are still there, they are talking. Gonzalo, just as if they were glued to the seat, no hope of their living. Come this way, Juanito. They walk towards the bird's right. So this Gonzalo got angry and got irritated because he did not get the seat. So ಅದಕ್ಕೇನಂತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗವಲ್ರಿ ಇವರು, why these 3 persons are not going, as if they have stick to the seat. See, they were glued ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್, ಅಲ್ಲೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗೋವಲ್ರಲ್ಲ. there is no hope of going this person from there. ಇವ್ರು ಹೋಗೋವಲ್ರಲ್ಲ, there is no hope of living that person from there. Come this way. So Gonzalo give up there from waiting for those 3 priests, as if they did not seem to go from there. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ Gonzalo decided to move from there. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದು. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವೇರ್ ಗ್ಲೂಡ್ ಟು ದ ಸೀಟ್, ನೋ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ವೇ Juanito, ದೇ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಎಸ್, just as if they were glued to the seat, no hope of their living. ಇವರೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋರಲ್ಲ, ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿರೋ ಈ ಹೋಪ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ Gonzalo asked the Juanito to move from there, and Juanito, they walk towards the bird's right. So Gonzalo and Juanito walked towards the right side. Who was sitting there? Laura was sitting on the bench. So Donna Laura, ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಲಾರಾ ಮರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಲಾರಾ ಏನೋ ಗುಣಗುಣ ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ. ಆ ಗುಣಗುಣಿಗೆ Gonzalo ಆಸ್ಕ್ ಹರ್, ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಸೆನೋರಾ? ಏನೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆತಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಏನೋ ಗುಣಗುಣ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸಿ ವೈ ಲಾರಾ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಲಾರಾ ಶೋಸ್ ದ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ ಲುಕ್ ದೇರ್. ವೈ ಶಿ ಶೋಸ್ ದ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ Gonzalo ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಯಾಕೆ ಏನೋ ಬಡಬಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆತಲ್ಲ, ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಸೆನೋರಾ? ಮೇಡಮ್, ಲಾರಾ, ಎಸ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾ. Gonzalo, ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಿಶ್? ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಸೊ ಲಾರಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ರಮ್ಸ್. ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತು?
Why Laura got angry, you know it? You'll come to know here. Look here. So Laura answers the Gonzalo for his angriness. ಏನದು, ನೀವೇನು ಬಂದ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ನಾನಿರೋ ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರೋದು. Because when you walk, you will make a sound there. You will drag your feet and there will be a sound. And your footsteps sound made my birds to scare away and to go from there. You have scared away the birds. ನನ್ನ ಪಿಜನ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಅಂಜಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು. Who were feeding on my bread so comfortably, so happily. I was feeding on the pigeons, and that pigeons, you made the pigeons to scare away. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂಜೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಗೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್? ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ questions. What do I care about the birds? ನಾ ಯಾಕೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? Why should I care about the birds? What's that cost to care? Because the park belongs to all here. It's a public park. I should not care about the birds. It's a public park. I can walk anywhere. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್. ಪಕ್ಷಿ ಇದಾವೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಡೂ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Because I am feeding on the birds. Daily I will come and feed the birds with the bread pieces. But I do care. I love these birds. And Laura tells to Gonzalo. Again to this, Gonzalo tells, this is a public park. Taunt ಹೊಡಿತಾನ್ರಿ. ನಾವು ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರಾ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದೇರ್ ಲೆಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಇಬ್ಬರು ಟಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲು ಇವ್ರ ಕಾಲು ಅವ್ರು ಎಳಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲು ಇವ್ರು ಎಳಿತಾರೆ ರೀ. ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಮರಸ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾರಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೀಸ್. ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಸನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ. See, Gonzalo ಏನಂತ, this is a public bar. So for that Lara tells, then why do you complain that the priest questions have taken your bench? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರಿ. When regards to your bench, the matter of your bench, you think that bench belongs to you. You can't say that because the park belongs to all. It's a public park. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಐತಿ, ಅದು ಬೆಂಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೈ ಡೂ ಯು ಕಂಪ್ಲೇನ್? ದೆನ್ ವೈ ಡೂ ಯು ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಆನ್ ದ 3 priests ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಚ್? ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ವಿಶ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ದೆಮ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಆಂಗ್ರಿನೆಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವೈ ಯು ಕಂಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ದ priest belong? Priests have taken your bench. For this again Gonzalo out of angriness ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇಡಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೈ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ. ಕಮ್ ವಾನಿಟೋ ಬೋತ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಅಂತಾನೆ, ಮೇಡಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಯು ಕಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ನಾವು ಈಗ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ವೈ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೈ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಯಾರು ಪರಿಚಯದವರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಎ ಸಚ್ ಅ ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ. ಈ ಥರ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಕಮ್ ವಾನಿಟೋ ಬೋತ್ ಗೋ ಔಟ್ ರೈಟ್. ಆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್, ಇರಿಟೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಲಾರಾ ಮೂಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾರಾ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಹರ್ ಮೂಡ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ and she enjoyed the atmosphere outside. She enjoyed the beauty of sunny morning. But here Gonzalo did not do that. Gonzalo felt very irritated because soon after when he enters he did not get the bench. So here Gonzalo, who was weak, who was very much feeling difficulty or a problem to walk, he can't stand for a longer time. He did not get the bench.
and he did not enjoy the beauty of a sunny morning there. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನು ಈ ಮುದುಕಿ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ನಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾನಿಟೋ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ಬೋತ್ ಗೋ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅದರ್ ಬೆಂಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಕಿ ಕೂತು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೈ ಮಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಫಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆನ್ ದೇ ರೀಚ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್. ಸೊ ಗೊಂಜಾಲೋ ಲಾರಾ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮುದುಕ, ವಾಟ್ ಆನ್ ಇಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್, ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ದಿಸ್. ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ಡ್. ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಒನ್ ಹೂ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. So what an ill-natured old man. Why must people get so fussy? Fussy here refers to angry or cracked. ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Why some people will get so much of fussy when they get their old age? ಈ ಥರ ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊಂಜಾಲೋ is also not accepting and ready to sit with that lady. He also needs a separate bench. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ರೀಚ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಂತೇಳಿ ತಾನೇ ಆಕಿ ಗುಣಕ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾಳ್ರಿ. ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಕಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಂಚ್ ಟು ಸರ್ವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ಲಾರಾಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಹರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ and Gonzalo did not talk with her in a good mannered way. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾಳಕಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬೆಂಚ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಭಾಳ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬೆಂಚ್ ಸಿಗಲೂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೇರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹಿ ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೇರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಅದು ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅವ್ನು ಬೆಂಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸರ್ವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹೀ ಈಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. Again by seeing the face of Gonzalo, Laura tells, Gonzalo looks furious. Furious ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಒಂದೇದು ಆ ಮುದುಕಿನಿ ಬಾಜು ಕುಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿನ ಜೋಡಿ ಜಗಳ ಬೇರೆ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಮುದುಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೋಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೀಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸಿ ಲಾರಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದೇರ್, ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹುಡುಕ, ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಐತಿ, ಇನ್ ಸನ್ನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೀಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ನಿ. ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಾಡ್ರೆ ನಾವು ಮುದುಕಕ್ಕೆ ಸಿಗೋವಲ್ದು ಸೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ವೈಪಿಂಗ್ ದ perspiration from his face. See, perspiration means here sweat. See, perspiration means here sweat. So tirigadi all by roaming there, here and there. The Gonzalo was so old, of 70 age, and he was tired, and he was wiping the sweat from the body, from his face. Here he comes. tirigadi ಬಂದು ಹೊಳ್ಳಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ, ವೇರ್ ಲಾರಾ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಬರೋದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ತಿರುಗಿ ಬರೋದನ್ನು ಲಾರಾ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್. ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಸ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವೆನ್ Gonzalo was moving, he drags the feet. Because there is a pains there in the joint. ಸೊ ಆ ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಧೂಳು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ ಮೋರ್ ಡಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಕಿನ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳು ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಇವ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ಅ ಡಸ್ಟ್ ಬೈ ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾನಿಟೋ ಬೈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಗೊಂಜಾಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ at the bench of Laura at the right side. Enter Gonzalo and Juanito by right and walk towards left. Right side ಬರ್ತಾರ. ಲಾರಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ,
ಟು ಎದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ದೇ ವೇಟೆಡ್ ದೇರ್, ದೇ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಾರ. ನಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು Juanito ನೋಡ್ರಿ. Don Gonzalo, have the priest gone? Have the priest gone? Yet Juanito, see look here, have the priest gone yet? Juanito, again questions. Again Gonzalo ask servant, ಹೋದ್ರಾ? Have the priest gone from there? ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದಾರ ಅವರು? Juanito, no indeed Señor, they are still there. No indeed Señor, they are still there. No sir, they are still there. The answer given by Juanito ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. They have not gone. So students, with this I'll end my session today. So in the next session again I will be continuing the drama. Thank you lot.